नमस्कार भगिनी। नमस्ते नमस्ते भगिनी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अस्तु, गतसप्ताहे वयं सन्धि पाठं न पठितवन्तः, अद्य पठामः। सो सन्धि पुस्तके 43 पुटे ओके पूर्वसवर्णसन्धिः इति पठनीयम्। सो today the sandhis purva sandhi sandhi and chatva sandhi, these two we will be studying. There are so many sutras involved. If we simply look at the niyamam given here and go and move forward, it is simple to follow. Whatever is given in our Shiksha and Kovida book or Parichaya and Kovida, the Vyanjana Sandhi is in Shiksha. So the rules that are given there are very simple and straightforward. But here in this Sandhi book, we are looking at the sutra behind those rules also. So as in sometimes the sutra is straightforward, there is only one rule involved, and there is a one-to-one mapping between the niyama and the sutra. So far, we have seen such sutras where the rule is straightforward. Whatever we have studied earlier about that Sandhi rule, the same niyamam is there. Sometimes we have seen that there are an additional, additional rules involved. Though we have studied only the basic rule, the sutra includes a few more conditions or rules or exceptions, things like that, right? So here for the Purva Savarna Sandhi and Chatva Sandhi also, there are more number of sutras involved than compared to what we have studied earlier with the other Sandhis. Madam, Namaskaraha. What is the page number, please? 43. Okay. Sandhi Pustake. So I want you all to pay a little bit of more attention today, because this can get confusing. But I will try to keep it as simple as possible. But I will also mention where a rule is being, a sutra is being involved. Okay. So here, what is the Purva Savarna Sandhi? Here, the Purva Savarnas are listed as Gha, Jha, Dha, Dha, Bha. Okay. Let us look at the niyamam given here. Tat Vargiya Tritiya Vyanjanat. Okay, which is referred to as Jashaha, Parasya, Hakarasya, Tat Vargiya Chaturtha Vyanjanam Vikalpena Adeshaha Bhavati. Now, since Jashaha is mentioned, let us look at the Paniniya Maheshwara Sutras. What aksharas will come under the Jash Pratyahara? Under the Jash Pratyahara, Jabagadada. Right? Jabagadada. So these are the third, Vargiya, Tritiya Akshara. So here, as per the rule, Jashaha Parasya, Hakarasya, Tadvargiya Chaturtha Vyanjanam Vikalpena Adeshaha Bhavati. So when the Jash letters are followed by a Hakara, then in place of the Hakara, the same Vargas, the Jash Varga is there, no? The Jash Akshara. So the Akshara, the Jash Akshara, whichever Varga it belongs to, the same Vargas, Chaturtha Vyanjanam, Vikalpena Adeshaha Bhavati. That is the simplest way to put this rule. Okay. Here we have, so Jash Aksharas are Gajadadaba. Here the order is given Gajadadaba plus Hakara. Then in place of Hakara, we will get
for ga. If ga is followed by her, in place of her, we will get ga. If ja is followed by her, then in place of her, we will get ja, and so on. Okay. But here, let us look at the footnote 20. Okay. That is the sutra for this Sandhi. Jhayo honyatarasyam. Okay. That is the Paniniya Sutra. And the Vivaranam given is Jayaha parasya hasya purva savarnaha va syat. Okay. So here, Jayaha is given, not just Jash. The actual sutra has Jai. So again, going back, if you look at Jai, it basically it has all the Vargiya Vyanjanani, excluding the Anunasika Aksharaha. Excluding the Varga Panchamaksharani, all the other Vargiya Vyanjanani come under the Pratyahara Jai. Okay? Come under the Pratyahara Jai. So the sutra, the actual Panini Sutra covers a little bit more base than the Niyamam given here. Here only the Jash letters are taken. But in the actual Sutra, we can also come across any of the Vargiya Vyanjana, excluding the Varga Panchamaksharani. Okay, that is one point I want you to keep in mind. So now let us look at the... It means all the Mahapranas and Alpa Pranas. Yes. Okay. Okay. And how is it given? Purva Savarneva Syat. Okay. Va implies Vikalpena, optionally. Purva Savarnaha. So here, when the Sandhi is happening between the Jash Akshara and her, which is the Purvakshara, the Jash Akshara is the Purvakshara. Right? So Purva Savarnaha means the Savarnakshara of the Purvakshara. So between the Jash Akshara and her, the Jash Akshara is referred to as the Purvakshara. So the Savarna of that Purvakshara. So for Ga is the Savarna, right? Because they both belong to the same Varga. Similarly for Ja is the Savarna. So that is how the name Purva Savarna Sandhi. So whatever Akshara comes as Adesha, normally we have been observing that the Sandhi is named after that. Here also, the Purva Savarna, the Savarna Akshara of the Purva Akshara is coming as Adesha. That is why it is labeled as Purva Savarna Sandhi. So if we try to remember the rule of the Sandhi with the name, it will be easy for us, because sometimes these can get really confusing. I always get confused between the actual rule and the name of the Sandhi. So this sometimes can help us what exactly is this Sandhi. Okay, because there are so many conditions, there are so many overlapping of rules, and hence it can get confusing. And one Sandhi sometimes is an exception of some other Sandhi, or an addition to some other Sandhi, and so on. Okay, so don't worry about that part much, but at least if we are able to understand what is given, that is good enough. So now let us look at these examples. Surya Bhagini, Udaharana. This 43 place, 43 page number 43, Mruchi plus Prakatikam is there. So are you on the Sandhi book? Sandhi, I am having PDF, madam. In that medium, so you PDF look for Purva Savarna Sandhi. You look for Purva Savarna Sandhi. Miru PDF lo, the page numbers can be a little different. Look for the page number on the page printed, not the PDF page number. The PDF page number can be a little different than the actual book page number. So on the image of the page, you look at the page number printed on the page. What is printed? Page number is 43, madam. PDF page number adi, lekapothe page paina print chesin page number. PDF page number 43. Dani meeda ade page lo kinda number eman print ayundi. A page meeda print ayina number. Ade page ni 43 అని ఉంది మేడం. So PDF page number, e page number rendu match అవుతున్నాయా?
బుక్ లేదండి నాకు PDF ఉంది దాంట్లో. అవునమ్మా, బుక్ లోనే సారీ PDF లోనే PDF ఫైల్ ఒక పేజ్ నెంబర్ ఇస్తుంది. ఆ పేజ్ మీద ప్రింట్ కింద ఇప్పుడు మీరు ఆ నృత్య కటికం ఏదో ఉందన్న, అది 48 ఇచ్చింది PDF. ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళండి, కొద్దిగా వెనక్కి వెళ్ళండి, అయితే 43కి వెళ్ళండి. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అస్తు భగిని సూర్య. గ జ డ ద బ ప్లస్ హ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఘ ఝ ఢ ధ భ. వణిగ్ ప్లస్ హసతి, వణిగ్ ప్లస్ ఘ ప్లస్ హసతి, వణిఘసతి, వణిఘసతి. వికల్పేన ఖలు అతః రూపద్వయం భవతి. అజ్ ప్లస్ హలో, అజ్ ప్లస్ ఝ ప్లస్ హలో, అస్ కాదది అజ్. అజ్ 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 ప్లస్ ఝ ప్లస్ హలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అజ్జలో, అజు అజ్జలో, అజ్జలో. మీరు జకారస్య స్థానే చకారం పలుకుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది. అది కంప్లీట్ గా జ జ జ. అజ్ అజ్ ప్లస్ ఝ హలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అజ్జలో, అజ్ అజ్జలో. షడ్ ప్లస్ హయాహ, షడ్ ప్లస్ ఢ ప్లస్ హయాహ, షడ్హయాహ, షడ్హయాయ హయాహ. తద్ ప్లస్ హితం, తద్ ప్లస్ ధ ప్లస్ హితం, హితం తద్ధితం, తద్హితం. అబ్ ప్లస్ హృదౌ, అబ్ ప్లస్ భ ప్లస్ హ్రదౌ, అబ్ధ అభ్ర అభ్రదౌ, 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 అభ్రదౌ. అన్యాన్య ఉదాహరణాన్ని. వాగ్ ప్లస్ హేనః, వాఘేనః. షడ్ ప్లస్ హండ్రియాణి, హండ్రియాణి. షడ్డండ్రియాణి. అబ్ ప్లస్ హ్రాసః, అభ్రాసః. తద్ ప్లస్ హేతుకం, తద్దేతుకం, తద్దేతుకం. గచ్చద్ ప్లస్ హృణ, హృణః, హృణః, హృణః. గచ్చద్రోణః. అది రకారం లేదండి, అక్కడ రేఫ లేదు, ఊకారం ఉంది. ఊకారం. గచ్చద్ ప్లస్ హోణః, గచ్చద్ హోణః, గచ్చద్ హోణః, గచ్చద్ హోణః. ప్రాగ్ ప్లస్ హసిత్వా, ప్రాగ్ హసిత్వా. జగద్ ప్లస్ హితః, జగద్ధితం. తద్ ప్లస్ హి, తద్ధి. సుహృద్ ప్లస్ పృష్టః, సుహృదృష్టః. సుహృదృష్టః, సుహృదృష్టః. భ్రాజద్ ప్లస్ హిరణ్యం, భ్రాజద్హిరణ్యం, భ్రాజద్హిరణ్యం. ధన్యవాదాలు. అనంతరం అలివేలు భగిని. మహోదయ. మహద్ ప్లస్ హాస్యం, మహద్హాస్యం. సమ్రాట్ ప్లస్ హరిద్రం, సమ్రాడ్హరిద్రం. హరిద్రాం భవద్ దీర్ఘమస్తి అత్ర. క్షమితం. సమ్రాట్ ప్లస్ హరిద్రాం, సమ్రాడ్హరిద్రాం. భవద్ ప్లస్ హితరక్షకః, భవద్హితరక్షకః. విడ్ ప్లస్ హసతి, విడ్హసతి. పతద్ ప్లస్ హిమం, పతద్ధిమం. పూర్వసవర్ణః తకారః. ఉదుపసర్గాత్ పరస్య స్థాధాతోః, స్తంభధాతోశ్చ ఆదౌ స్థితస్య సకారస్య ధకారాదేశో భవతి. ధకారః, ధకారః కాదు, ధకార ఆదేశః. సకారస్య ధకారాదేశో భవతి. ఉద్ ప్లస్ సకారః ధకారః. ఉత్ ప్లస్ స్థానం, ఉత్ ప్లస్ ధకారః ప్లస్ స్థానం, ఉత్థానం. ఉత్ ప్లస్ స్తంభనం, ఉత్ ప్లస్ ధకారః ప్లస్ స్తంభనం, ఉత్తంబనం, ఉత్తంబనం. అన్యాన్యుదాహరణాని. ఉత్ ప్లస్ స్థాతవ్యం, ఉత్థాతవ్యం. ఉత్ ప్లస్ స్థాతుం, ఉత్థాతుం. ఉత్ ప్లస్ స్థానం,
उत्थानम् उत्प्लस्तम्भितः उत्थम्बितः उत्प्लस्थितिः उत्थितिः उत्प्लस्थापनम् उत्थापनम् उत्प्लस्थाप्य उत्थाप्य उत्प्लस्तम्भनीयः उत्तम्भनीयः उत्तम्भनीयः धन्यवादः भगिनी सो अत्र फुट्नोट्स् एकवारं पश्यामः सो उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य that is the sutram and what is the meaning of this sutra udah parayoho sthastambhoho purvasavarnah syat so here stha is one dhatu and stambh is another dhatu for these two dhatus with the upasarga ut so here ud or ut both are valid many times in when we are actually using we use it as ut it is like sat and sad right both are equally fine the prathama vibhakti ekavachana roopam for both will be sat or sad both are there both are valid but the shabdam usually we say is the pratipadikam sad but when we are actually using we use it many times as sat so similarly here also you can consider it like that ud or ut both are same so when we are using the ud in the sutra it is given as ud upasarga ud upasargat parasya stha dhatoho stambha dhatoho cha adau sthitasya sakarasya thakaraha adeshah bhavati so this is a special case of the purva savarna sandhi so takarasya pare sakaraha asti chet sakaraha thakaraha again why thakaraha sakarasya here the sandhi is happening between ta and sa purvaksharaha kim takaraha so purva savarnaha means again tha mahaprana tha is a savarna for ta so purva savarnaha adeshah bhavati that is why thakaraha will be adeshah so and the sutram for that is given in the footnote 21 and then we have again as per that sutra we will get one extra tha in the utsthanam if you look at the udaharanam ut and in place of sakara we are getting a thakara and then thanam is already there so we are getting alpa prana thakara and mahaprana thakara dvayam are there but normally how we use it is with only one mahaprana thakara that is again for that also there is a rule where thakarasya vikalpena lopah bhavati again this also is very common in many places sometimes there will be dvitvakshara tritiyakshara also will be there but in the usage we see only ekakshara that is vikalpena because of so many rules involved all those forms are considered shuddhameva okay we'll come across a similar example in the next sandhi also so so originally as per the sutra alpa prana takara mahaprana takara dvayam bhavati kintu utthanam eva in usage we have only one mahaprana takara okay ఇది వికల్ప సంధి భగిని ఇక్కడ వికల్పం కాదు మామూలుగా పూర్వ సవర్ణం వికల్పం ఇక్కడ ఎందుకు వికల్పం కాదు మరి ఇక్కడ ఇది ఉపసర్గ ఉండటం వలన అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆ రెండు మనకి సంయోగం ఎక్కువ ఉంది కదా అంటే రెండు కలిపి వాడతాం కదా ఎప్పుడైనా కానీ సంధిలో మెనీ టైమ్స్ నిత్యం ఎప్పుడు మీరు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇఫ్ ద సంధి ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ఉపసర్గ అండ్ ధాతు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ నిత్యం okay if it is between two words sometimes it will be vikalpena endukante because upasarga and dhatu compulsory we have to join them okay there is no optional there so sandhi nityam bhavati if it is between two words sometimes we can join or sometimes we need not join so vikalpena when the option is there vikalpena it is usually when the sandhi is happening between two independent words if it is between upasarga and dhatu most of the times it is nityam so we can take it like that హకారః వచ్చినప్పుడు వికల్పం జరగచ్చు సకారః వచ్చినప్పుడు నిత్యం అంటారా లేకపోతే లేదు ఇది ఈ రెండు ధాతువులకి సకారం కంపల్సరీ ఉంటుంది స్థా ధాతువు స్తంభ ధాతువు కదా
So sakara, it is a special case. This case is explaining about the upasarga ut and the dhatus stha and stambha. Okay. So it is, we are not talking in general any dhatu. It is specifically for these two dhatus with ut upasarga. Okay. Not with any other upasarga also. Okay, that this rule is applied specifically to ut upasarga and with these two dhatus, stambha dhatu and stha dhatu. Anantaram, chatva sandhi. Padante sthitat tat vargiya prathama vyanjanat parasya shakarasya chakaraha vikalpena adeshaha bhavati. Kintu shakarat pare swaraha yaralavama nasya ante aksharaha bhaveyuhu. So again, this is also a very simply put rule. Okay, so padante sthitat vargiya prathama vyanjanat. So at the end of a word, if there is a vargiya prathama vyanjanam followed by a shakara, then the shakara will be replaced with chakara. Adeshaha bhavati. Vikalpena. Kintu vikalpena. But then there is another condition, that shakara should be followed by aksharaha. Again, if you go back to aksharaha in Paniniya Sutras, what does the pratyahara indicate? All the swaras and yavara lama naha. So even we have come across the same pratyahara before also. All the anunasika aksharas are also there, but all the swaras, yaralava and the anunasika aksharas. So the shakara should be followed by the aksharas. That is also part of the name. Okay. So vargiya prathamaksharaha padante sthitasya vargiya prathamaksharat paraha shakaraha bhaveyuhu shakarat pare api varnaha bhaveyuhu. Tatha eva chatva sandhi bhavati. Okay. So let us look at these examples. So the sutram for this is shashchoti. That is the Paniniya Sutram. Padantat jai parasya shasya chova syat ati. I will explain that in a minute. This sutra, the explanation for this sutra. Like I said, Hari Om Bhagini, Ekaha Samsaya. Samrat Haridram ityarthe kim Bhagini? Samrat Haridram. సమ్రాట్ అంటే తెలుసు మీకు ఎక్కడ రెండు అది విడివిడిగా తెలుసు రెండు కలిపిన తర్వాత కూడా అదే అర్థం వస్తుందా అంతే అంతే వస్తుంది ఎందుకంటే సంధిలో కలిసిన పదాలు కదా ఇవి if it is samasa padam then it will have a different meaning involved sometimes of course samasa padams also will be in sandhi and can be given here okay as an example for sandhi astu so shashchoti now here the padavibhagaha is shaha chaha and ati. Now what is ati? Is at. Okay, at varnaha. At in saptami vibhakti is ati. And what are at varnaha? Sarve swaraha, hakara, yakara, vakara, refa. If you look at the Paniniya Sutras again, at. Okay, from the Prathama Sutra till the 5th Sutra. So what are all there? All the swaras and haya, vara. That is what is given here. And now jai varnat parasya shakarasya at varne pare vikalpena chakaradeshaha bhavati. That is the meaning of this sutra. Now again jai varnat. Here what are given? Vargiya prathama vyanjanat parasya eva. Okay. In this niyama only the varga prathama akshara is taken. But the actual sutra includes all the jai varnaha. We know the jai varnaha, right? What are the jai varnaha? All the vargiya vyanjanani, excluding the varga panchamaksharani. Okay, so the sutra is covering a bigger base, but here in this niyama for now we are only considering the vargiya prathamaksharaha. Okay, the ka cha ta ta pa. So we have to be aware of what the sutra has and what we are covering right now. Okay.
The other, with the other aksharas, there will be other rules involved. So that is why all of them are not covered right now. As and when it is required, that will also be introduced. Okay. So, but I want you, because we are discussing Paniniya Sutras in the context of the Sandhis, I want you to notice that difference involved. Okay, we are learning the simpler version, but the sutra involves a little bit more. As long as we are aware of it, it will be fine. Because sometimes you might come across, when you're reading something, you might come across a word which has other aksharas and referred to as Shatva Sandhi. Then you might be thinking, how come only the Varga Prathamaksharaha eva bhavitavyam? So such questions we might get. So if we are aware that the sutra has a bigger base, then it will be easy for us to, when we come across some new words, and when we are trying to figure out the Sandhi, it will be easy for us to understand. So I want you to be aware of that. In the actual Paniniya Sutra, Jai Varnat Parasya, Shakarasya, At Varne Pare. So Shakarasya again At Varne Pare. Shakarasya should be followed by At Varnaha. Vikalpena Chakaradeshaha Bhavati. That is the Sutra. Idanim Sridevi Bhagini. Udaharana. Mahoday. Vak plus Sharaha, Vak plus Cha plus Araha, Vak Charaha, Vikalpena Vak Sharaha. Tach plus Shivaha, Tach plus Cha plus Ivaha, Tach Shivaha, Tach Shivaha. Mruch plus Shatikam, Mruch plus Cha, Shakatikam, sorry. Mruch plus Cha plus Akatikam. Mruchakatikam. Mruschakatikam. Mrichakatikam. Mruschakatikam. Madhu lit. Miru mruscha annara, mricha annara. First the mruchakatikamu. Rendodi mruschakatikam. Mrischa antunnaru. Sa tarvata chakaram leda akkada. Chakaram tarvata chakaram. Mrichakatikam. మామూలుగా మనకి ఎప్పుడు కశ్చన అన్నప్పుడు షకారాత్ పరే చకారః అస్తి. మీరు ఆ అలవాట్లో ఇక్కడ మృశ్చ అంటున్నారు. మృశ్చ కాదు, మృత్ష. మృచ్ఛకటికం. మీరు ఎలా చెప్తారంటే ఈ పదానికి మాత్రం మృచ్ శకటికం అని చెప్పండి. మృచ్ఛకటికం. అలా చెప్తే ఇంకా గొడవ వదిలిపోద్ది. అవునవును. మృచ్ శకటికం కరెక్ట్. శకటికం. శకటికం. Next, Madhu lit plus Shete. Madhu lit plus Cha plus Ete. Madhu lit Chete. Madhu lit Shete. Tach plus Slokena. Tach plus Cha plus Lokena. Tach Lokena. Tach Slokena. Tach plus Shamrusu. Shmashru. Tach plus Cha plus Mashru. Tachmasru. Tach Shmashru. Tach plus Shra Pratyayah. Shna Pratyayah. Acha, that is Nana. Okay. Sna Pratyayah. Tach plus Cha plus Na Pratyayah. Tach na Pratyayah. Tach Shna Pratyayah. Uttamam. So atrapi vikalpena bhavati. Sandhihi vikalpena bhavati. Atah rupadvayam asti. Anantaram Chari Mahodaya. Mahodaya. Anyani udaharanani. వినబడుతుందమ్మా? వినపడుతుంది. చదువు. అన్యాన్ని ఉదాహరణ చదవాలా? అవును. వాక్ ప్లస్ శస్త్రం, వాక్ శస్త్రం, వాక్ శస్త్రం. వాక్శస్త్రం మహాప్రాణ. వాక్ శస్త్రం, వాక్ శస్త్రం.
तत् प्लस शुभम, तच्छुभम, तच्छुभम. భకార మహాప్రాణ పలకండి. तच्छुभम. మహాప్రాణ రావాలి. తచ్చుభం, तच्छुभम, తచ్చుభం, తచ్చుభం, తచ్చుభం. विट शंकरः, विट शंकरः, विट शंकरः. तत्शीलम, तच्छीलम, तत्शीलम, शीलम, तत्शीलम. चलत् प्लस शुकः, चलत् शुकः, चलत् शुकः. नश्यत् प्लस शास्त्रम, शास्त्रम, नश्यत् प्लस शास्त्रम, नश्यत् शास्त्रम, नश्यत् शास्त्रम. నశ్యత్ శాస్త్రం. ప్రథమం రూపం ఒకసారి పలకండి. नश्यत् शास्त्रम, नश्यत् शास्त्रम, नश्यत् శాస్త్రం. विद्वत् श्रद्धा, विद्वत् श्रद्धा, विद्वत् श्रद्धा. విద్వత్ శ్రద్ధ, విద్వత్ శ్రద్ధ అది ప్రథమం రూపం. విద్వత్ శ్రద్ధ అది ద్వితీయం రూపం. विद्वत् श्रद्धा, विद्वत् श्रद्धा, विद्वत् श्रद्धा. మీరు షకారం పలకాలి, సకారం కాదు. విద్వత్, విద్వత్ శ్రద్ధ, విద్వత్ శ్రద్ధ. ప్రథమం రూపంలో అసలు షకారం కూడా లేదు, షకారం మాత్రమే. విద్వత్ శ్రద్ధ, విద్వత్, విద్వత్ శ్రద్ధ, విద్వత్ విద్వత్ శ్రద్ధ, విద్వత్ శ్రద్ధ, విద్వత్ శ్రద్ధ, విద్వత్ శ్రద్ధ. మీరు శ్రద్ధ అంటున్నారు, మన తెలుగులో మెలికిసా పలికినట్టు పలుకుతున్నారు. అది మెలికిసా పలికినట్టు పలకకూడదు. సంస్కృతంలో ష, ష, శివ ష, శంకర ష. మనం తెలుగులో శంకర అంటాం, కానీ సంస్కృతంలో మాత్రము శంకర. ఒక్క సంగీతానికి మాత్రమే స అనే సౌండ్ రావాలి. మన శివాకి, శంకరాకి, వీటన్నింటికి కూడా శంఖం, వీటన్నింటికి కొంచెం ష, ష ఆ సౌండ్ రావాలి. ఓకే, కంప్లీట్ సా. కరెక్టే, కరెక్టే. మీరు చాలా సార్లు కరెక్టే పలుకుతున్నారు, ఈసారి ఎందుకో అది సాలోకి వెళ్ళింది. అదే నా వాయిస్ అట్లా ఏంటి, నేను షానే అంటున్నా కానీ అలా. ఓకే, విద్వత్ శ్రద్ధ, విద్వత్ శ్రద్ధ. ఇప్పుడు కరెక్ట్ వచ్చింది, కరెక్ట్ గానే వచ్చింది. తత్ శ్లాఘనం, తచ్ఛలాఘనం, తచ్ఛలాఘనం, సచ్ఛలాఘనం, 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 సత్స్లాఘనం. ఏతత్ స్వస్తనం, 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 ఏతత్ స్వస్తనం, ఏతత్ స్వస్తనం, అంతే. ఏతత్ స్వస్తనం. తచ్ శ్మశానం, తత్ శ్మశానం, తశ్మశానం, తచ్శ్మశానం. సో అత్ర వర్గీయ ప్రథమాక్షరాత్ పరే షకారः अस्ति. కకారాత్ పరే షకారः, తకారాత్ పరే షకారः, టకారాత్ పరే షకారः తథా. షకారాత్ పరే అపి అథవా స్వరः అథవా ఇస్ దేర్ శ్రద్ధ. అత్ర రేఫా అస్తి. షకారాత్ పరే రేఫా అస్తి. అథవా షకారాత్ పరే లకారः అస్తి, శ్లాఘనం. షకారాత్ పరే వకారः అస్తి, శ్వస్తనం. షకారాత్ పరే మకారः అస్తి, శ్మశానం. సో షకారాత్ పరే స్వరాः అథవా అక్షరాः భవేయుः. తదా ఏవ ఛత్వసంధి భవతి. ఛకారः ఆదేశः వికల్పేన భవతి, అతః రూపద్వయం అస్తి. అనంతరం
Now here again we have a మ్యామ్ ఇందులో ఒకటి ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ అది లేకపోతే ఇది టచ్ ప్లస్ శ్లాఘనం ఉంది కదండి. అవును, దాంట్లో వికల్పంలో వచ్చిన సంధికి సకారం సకారం తానే కదా అది. షానే, మన శివ షానే. మొదటి వర్ణము మొదటి అక్షరం ఏదైతే ఓహో టచ్ అని ఇచ్చాడు కదా, ఇక్కడ సచ్ సకారానికి బదులు సకారం వాడారు. అది ప్రింటింగ్ మిస్టేక్. అదే. అంటే నాకు ఒక్కటి డౌట్ ఉంది. ఇక్కడ సూత్రంలోని కింటు షకారాత్ పరే స్వరాహ యా రా లా వా మనాశ్చ అం భవేయుః అన్నారు. సో ఇక్కడ యా రా లా వా, ఇక్కడ అట్టి పరే అన్నప్పుడు అట్టిలోనేమో ఫస్ట్ నుండి ఫిఫ్త్ వరకు తీసుకున్న దాంట్లో లా లేదు కదా, అది నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు. ఇది అటియా? ఇక్కడ షష్ఠోటి అని కిందన ఎక్స్ప్లనేషన్ లో రుకారం తర్వాత ఉంది కదా, అది అలు అయిపోతుంది, అది అవుతుంది. ఆ సంధిలో లకారం వస్తుందేమో కదా భగిని? కాదు, ఒక్క సెకండ్. అటి అంటే అట్ ప్రత్యాహారం సప్తమి విభక్తిలో అటి అవుతుంది. అంటే ద వర్డ్, ఆ పదము ఆ అట్టు పదము ఇప్పుడు మనకి సత్ పదము సప్తమి విభక్తిలో సతి ఎలా అవుతుందో, అట్టు పదము సప్తమి విభక్తిలో అటి అయింది. కానీ అక్కడ ప్రత్యాహారం మీరు ప్రత్యాహారం అట్టులో స్వరాలన్నీ ఉన్నాయి, హయ వర ఉంది కదా, లా లేదు. ఎందుకంటే 6th వన్ లండ్ అని ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనకి హయ వరట్ అట్ అంటే అంతవరకే తీసుకుంటాం. శ్లాఘనంలో మనకి షకారాత్ పరే లకారం అపి అస్తి కదా, అంటే కింద వరకు ఉందేమో, 6వ దానికి వరకు ఉందేమో భగిని. 1 నుంచి 6 వరకు మాహేశ్వర సూత్రాల్లో 1 నుంచి 6 వరకు తీసుకోవాలేమో అంటున్నాను. 6 వరకు తీసుకుంటే అప్పుడు అక్కడ అవ్వదు కదా, అవ్వాలి కదా అని అంటున్నారు. అవ్వాలి, అట్టని ఇచ్చారు కాబట్టి అట్టు వర్ణాహలో మనకి లకారం ఉండదు. కరెక్టే. బట్ మనకి ఇక్కడేమో స్వరాహ యా రా లా వా మనాశ్చ అన్నారు, ఇక్కడ హా లేదు ఇందులో. మరి ఇక్కడ రికారం పక్కన అని ఉంది భగిని, అదేమన్నా దీని కిందికి వస్తుందా? లకారానికి రెండు మహేశ్వర సూత్రాల్లో సూత్రాల్లో రికారానికి పక్కన అది మనకి వేరే సంధిలో కి లకారం వస్తుంది కదా. అవునవునవును, లాకృతి వస్తుందా, అలానే ఇది అవుతుందా అంటే అలా అవ్వదు అనుకుంటున్నా నేను. శ్లాఘనంలో అది రెగ్యులర్ లానే, కాకపోతే ఇక్కడ యారా లావా నాశ్చ అం కూడా భవేయుహు అన్నాడు. ఇక్కడ ఇచ్చాడు, పైన నియమంలోనేమో ఇచ్చాడు, సూత్రంలోనేమో అటి మాత్రమే ఇచ్చాడు. సో దీన్ని మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే, సూత్రంలో అట్టు ప్రత్యాహారం మాత్రమే ఇచ్చారు, బట్ నియమంలో ఇచ్చాడు అంటే దే ఆర్ కవరింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా థింగ్. సో ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ సూత్ర ఈస్ కవరింగ్ అ స్మాలర్ బేస్, కానీ దేర్ మైట్ బి సమ్ ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ విచ్ ఇంక్లూడ్ దీస్ అదర్ వర్ణాస్. అందుకనే మనకి నియమంలో అవన్నీ కలిపి అమ్మని ఇచ్చేసి ఉండాలి. అర్థమైందా? సమ్ టైమ్స్ మనకి ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ద సూత్రాస్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది, సూత్రంలో ఎక్కువ వర్ణాలు ఉన్నాయి, మనం చదివే నియమంలో తక్కువ బేస్ తోనే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చదువుతున్నాం. కానీ అప్పుడప్పుడు సూత్రంలో చిన్న బేస్ చూపిస్తున్నాడు, బట్ ఇక్కడ నియమంలో హీఈస్ కవరింగ్ మోర్. సో వై దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్, ఆ సూత్రంకి మళ్ళీ అడిషనల్ గా కొన్ని వార్తికాల వల్ల కానీ లేకపోతే అపవాదాల వల్ల కానీ కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ యాడ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. వాటన్నింటినీ కలిపేసి వీళ్ళు ఇక్కడ అమ్మని ఇచ్చారు. ఇంకా అవన్నీ స్పెసిఫిక్ గా డీటెయిల్డ్ గా మనకి ఇంక్లూడ్ చేయలేదని అనుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి పై సూత్రాల నుంచి కూడా అనువర్తనం అవుతుంటాయి. అవును, ఈ సూత్రానికంటే ముందు సూత్రం కూడా అనువర్తం అవుతూ ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ అలా ఏమన్నా ఉండొచ్చు. అవును. సో అట్లా ఒకదానికొకటి యాడ్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు నేను అంటే సూత్రంలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా అయితే ఇంతవరకే ఉంది, బట్ ఈ వార్తికాలు అవన్నీ వాటిల్లో ఈ ఎక్స్ట్రా లెటర్స్ యాడ్ అయి ఉండొచ్చు. నేను అదొకసారి చెక్ చేస్తాను.
if there are any special rules that are adding the lakara into this rule. Okay. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. నేను నోట్ చేసుకుంటున్నాను. ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ ఆన్ దట్. ఓకే. అనంతరం ఇప్పుడు ఇందులోనే స్పెషల్ కేస్, మళ్ళా ఛత్వ సంధిలోనే స్పెషల్ కేస్. నకారాంతాత్ పదాత్ ఛఛయోః పరయోః నకారస్య షకారః టఠయోః పరయోః షకారః తథయోః పరయోః సకారः చ ఆదేశः భవతి. ఆదేశాత్ పూర్వత్ర స్థితः స్వరः అనునాసికः అనుస్వారయుక్తः వా భవతి. కింటు ఏతేభ్యः చాదిభ్యः పరే స్వరాः య ర ల వ మనాశ్చ అగైన్ భవేయుः. సో బేసికల్ గా ఇందాక సూత్రం ప్రకారం వర్గీయ ప్రథమ అక్షరాత్ పరే షకారः అస్తి చేత్, ఇక్కడేంటి నకారస్య పరే షకారः, నకారస్య షకారः టఠయోః పరయోః షకారः. సో అంటే if the shakara is followed by cha, if the shakara is followed by cha, then భగిని ఫాలోడ్ బై అని చెప్పే కంటే సంయుక్తాక్షరం అని చెప్తే ఇంకా అర్థం అవుతుందేమో క్లియర్ గా. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. చ నకారస్య షకారః చఛయోః పరయోః. సో నకారాత్ పరాత్ చఛయోః షకారः భవతి, అంతే కదా. నకారాత్ పరే చ అథవా ఛ అస్తి చేత్ షకారः భవతి. నకారాత్ పరే ట ఠ అస్తి చేత్ షకారः భవతి. నకారస్య షకారः భవతి. నకారస్య షకారः భవతి. ఇక్కడ రీప్లేస్ అయ్యేది నకారः. ఓకేనా. మనకి ఇందాక షకారः is replaced with chakarah. Okay, but here the nakara is being replaced with shakarah if it is followed by cha, shakarah if it is followed by ta, and sakarah if it is followed by ta. And the purvakshara purva swaraha आदेशात् पूर्वत्र स्थित स्वरः अनुनासिकः अथवा अनुस्वारयुक्तः भवति. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇక్కడ తాన్ ఉంది. ఉదాహరణం చూస్తే తాన్ ప్లస్ చ. నకారాత్ పూర్వం కిమస్తి? ఆకారः अस्ति, స్వరः अस्ति. తత్ అక్షరం అనుస్వారయుక్తం అథవా అనునాసికः వా భవతి. సో అనునాసికः అంటే అర్ధచంద్రకారం, అనుస్వారయుక్తः అంటే కేవలం అనుస్వారం. సో అక్కడ రూపద్వయం అలా వస్తున్నాయి, తాంశ్చ లేదా తాంశ్చ. ఓకే, ఇదర్ అనునాసికగా మారుతుంది, అనునాసిక అక్షరంగా, అనునాసిక స్వరంగా. సో జస్ట్ ద ప్లెయిన్ విల్ బికమ్ ఆర్ అనుస్వారయుక్తః వా భవతి. సో అనుస్వారయుక్తః అంటే అవుతుంది. సో రూపద్వయం అట్లా వచ్చింది. అయితే దీనికి వాళ్ళు ఇచ్చిన సూత్రం ఏంటి? నశ్చ వ్యప్రశాన్ నశ్చ వ్యప్రశాన్. సో పరే ఛవి నకారాంతస్య పదస్య రుహు స్యాత్. ఓకే, ఇక్కడ రుహు అని ఇచ్చారు, రుహు స్యాత్. నశ్చ వ్యప్రశాన్ इति सूत्रम अग्रे समः सुटि इति सूत्रश्च प्राधान्येन लिखितम्. किन्तु उपर्युक्तः सर्वोऽपि न तयोः सूत्रयोरर्थः. प्रक्रियासौकर्याय अन्येषां सूत्राणाम् अर्थः अपि क्रोडीकृतः. ओके, ఒక్క నిమిషం.
Okay, sorry. So, this is where we need to focus a little bit. Okay. So here in this sutra, what it says is, Prashan iti shabdam varjayitva anyatra padanta nakarat paraha chav varnaha. Chav again go back to the pratyahara, the Paniniya Sutrani, Maheshwara Sutrani. What does the pratyahara chav give you? Cha tha tha cha ta tav. Cha tha tha cha ta tav. Ante cha cha ta tha ta tha. Okay, so chav varnaha tasmat paraha cha am varnaha vidyate chet nakarasya ru adeshaha bhavati. So ru enti ikkada, what is ru? Ru is again a pratyayam laga ankondi. So many times whenever these pratyayas are referred, they will have some extra aksharas before and after. So finally, when they are used, only one akshara will be used. So here in the ru also, after the ending varna is omitted, only refa, just refa will remain. So that refa adeshaha bhavati. Refa adeshaha bhavati. So mari ikkada refa adeshaha bhavati, but here we got shakaraha. If it is cha, we got shakaraha, ta ite shakaraha, ta ite sakaraha. So there is no connection between the two. That is where again we have to see. So samaha suti, if you look at the same footnotes, Naschavya Prashan iti sutram agre samaha suti iti sutrascha pradhanyena likitam. So before understanding this sutra, we also should be aware of the sutra samaha suti. What does samaha suti mean? Again, sam upasargasya makarasya sut agame pare ru adeshaha bhavati. Okay, that is also another sutra which explains how the refa will become sakara. Okay, how the refa will become sakara. So sam upasargasya makarasya sut agame pare ru adeshaha bhavati. Sam upasargasya makarasya. So if you have a upasarga as sam anukondi, okay, and this particular sutra does not have a direct correlation with this as of now, but for the following examples, it will be useful. First, let us understand some sutras and then come back. Then it will be easy for you to understand. Now, some upasarga is there. That some upasarga, sama upasarga, that makara is there, no? Upasargasya makarasya sut agame pare. If it is followed by again sut. Malla sut ante enti? Again, what does sut mean? Suti annada. Ante sut. Ante again, there also ta. Ru మాహేశ్వర adeshaha bhavati. సూత్రాలలో భగిని మరి మాహేశ్వర సూత్రాలలో 13వదేమో ష ఉంది. టకారం లేదు కదా, తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి రావాలా మొదటి నుంచి? మళ్ళీ వెనక్కి రావడం కాదు. ఇక్కడ సుట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రత్యాహార. We have to take that as pratyaya. Oh, అస్తు. ఓకే, అంటే టకార కింద తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు రుకారః ఆదేశః భవతి. సో బేసికల్ గా వాట్ దిస్ సూత్ర ఇస్ సేయింగ్ ఇస్ మకారస్య రుకారః ఆదేశః భవతి. మీరు జస్ట్ అంతవరకు అది అర్థం చేసుకోండి ప్రస్తుతానికి. అనంతరం there is another, if you look at the page number 46 footnotes 24 samaha suti anundi. Samo ruhu syat suti. Okay, that is the sutra that I was talking about. Samaha suti. So by this sutra, what it says is the sam upasarga lo makaram untundi kada, if it is followed by sakara, then that makara will be changed into refa. That is what this samaha suti means. Okay na?
the makara will be replaced with refa. And now here again there is another అందులో మనకి సుటి అనేది అసలు మహేశ్వర సూత్రాల్లోకి రాదు కదా మేడం. రాదు. అదే చెప్తున్నారు కదా. దట్ ఇండికేట్స్ ఓన్లీ అ ప్రత్యయ. ఓకే, ఇప్పుడు అక్కడే కింద సముపసర్గాత్ సకారాదౌ కృధాతౌ పరే మకారస్య సకారాదేశః భవతి. ఇదంతా ఇచ్చాడు కదా. సంపరిభ్యాం కరోతౌ భూషణే అనేది ఇంకొక సూత్రం. సో బేసికల్ గా ఇక్కడ ఈ సూత్రం ప్రకారం ఏంటి అంటే, అగైన్ బై దిస్ సూత్ర వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ సమ్, పరి అండ్ ఉప. దీస్ ఆర్ ద 3 ఉపసర్గాస్. If they are followed by the kru dhatu, and if that word indicates ornamental, అంటే ఆర్నమెంటల్ గా వాడితే కనుక samskRuti ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సమ్ ఉపసర్గ, కృ ధాతు కరోతి, samskRuti. అక్కడ మధ్యలో సకారం వచ్చింది, సమ్ కరోతి, కానీ మధ్యలో సకారం వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ సూత్ర, వాట్ దిస్ సూత్ర ఈస్ టెలింగ్. సో ద సకారా ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇక్కడ. సుట్ అంటే యాక్చువల్ గా ద ప్రత్యయ ఈజ్ సకార. సో ద సకారా విల్ బి ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ద కృ ధాతు if it is preceded by the upasargas sam or pari or upa, and if the word has the sense of decoration or ornamenting, like samskRuti, samskrita, samskarta. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే డెకరేటింగ్ అంటే నాట్ ఫిజికల్ డెకరేషన్ ఓన్లీ, ఇట్ కెన్ బి. ఇప్పుడు సంస్కరించుకోవడం అంటే ఏంటి? మనల్ని మనము బెటర్ గా చేసుకోవడం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ our way of behavior or appearance or whatever it is, and in a good sense, not only for show off or anything, in a good sense. So in such a case sakara is placed before the kru dhatu. Okay na? So here also some plus ikkada example lo direct ga skru ani ichadu on page number 47. If you look, some plus skru ani ichadu. So actually it is only kru dhatu, but that sakara is added because of this sutra. Sam upasargat pare kru dhatuhu asti chet sakaraha additional ga vachi join avutundi, agamena bhavati. Aa sakaraha samskarta ayindi, and of course the first sa will get the anuswara. So samupasargat sakaradau krudhatau pare makarasya sakaradeshah bhavati. Sakaradeshanantaram purvasthitah akarah anunasikah anuswara yuktah va bhavati. Sakaradeshanantaram sakarasya vikalpena lopah cha bhavati. ఒక్కొక్కసారి ఆ సకారము లోపం కూడా లోపం కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సంస్కృతం. So that additional sa will be dropped. Like how earlier also we had utthanamlo mahaprana thakarasya dvayam unnappudu, again adi appadappudu ela lopam avutundo, ikkada kuda that extra sakara will be dropped because sam plus skarta, ikkada makarasya sthane sakaraha. So sam malla sas ayindi, sans ayindi, and malla skarta. సో 3 సాస్ వచ్చినాయి, అందులో ఒకటి లోపం కూడా అవుతుంది. సో ఈ రూపాలు ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, సంస్కర్త ఉండొచ్చు, సంస్కర్త విత్ 2 సకారాస్, ఇట్లా చాలా రూపాలు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా శుద్ధ రూపాలే. మనం అప్లై చేసే సూత్రాలను బట్టి లోపం చేసుకోవచ్చు, చేసుకోకపోయినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఫైన్. సో దీనికంటే ముందర ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ రేఫా వచ్చింది అని అన్నారు కదా, దానికి సంబంధించి ఇంకొక 2 సూత్రాలు ఉన్నాయి. ఆ సూత్రాల ప్రకారం ఏంటంటే, పదాంతే విద్యమానస్య రేఫస్య ఖర్ వర్ణే పరే అథవా అవసానే పరే విసర్గ ఆదేశః భవతి. సో ఎప్పుడైతే కనుక పదాంతే స్థితస్య రేఫ, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఇందాక పూర్వ సూత్రం ప్రకారము నశ్చవ్య ప్రశాన్ అనే సూత్రం ప్రకారం, అంటే నకారాత్ పరే చచయోహో
ఇవన్నీ చూసాం కదా, అక్కడ రేఫ వస్తుందని చెప్పారు కదా. సో యాక్చువల్గా ఈ నకారస్య స్థానే రేఫః భవతి, కానీ ఆ రేఫ షాగా ఎలా మారింది? సో ఫస్ట్ ఒక సూత్రం ప్రకారము పదాంతే విద్యమానస్య రేఫస్య ఖర్ వర్ణే పరే, ఒకవేళ ఖర్ వర్ణ, ఖర్ అంటే ఏంటి? కర్కశ వ్యంజనం. కర్కశ వ్యంజనం పరం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చ ఉంది, తాన్ ప్లస్ చ, ఈ నకారస్య స్థానే రేఫ ఆదేశः భవతి సూత్రేణ. సో రేఫ పక్కన ఏముంది? చకారం, విచ్ ఇస్ అ కర్కశ వ్యంజన, ఖర్ వ్యంజనం. సో రేఫ పరే, ఖర్ వ్యంజనం పరే విసర్గ ఆదేశः భవతి. సో ద రేఫ విల్ బి చేంజ్డ్ ఇంటూ విసర్గ. ఓకే, సో ఇక్కడ నకారము రేఫగా మారింది, రేఫ విసర్గగా మారింది, బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ కర్కశ వ్యంజనం ఫాలోయింగ్ ఇట్. నౌ దిస్ విసర్గ బై అనదర్ సూత్ర విసర్జనీయస్య సహ. So based on this sutra, the visarga will change into sakara. Visarga will change into sakara. And then again this sakara will change into shakara by our Shutva Sandhi. If you remember, sakarat pare, sakaraha athava ta vargat pare, shakaraha athava cha varga aksharaha santi chet, sakarasya shakaraha bhavati kalu Shutva Sandhi niyamanusara. సత్యం. అట్లానే ఇప్పుడు రెండో దాంట్లో కూడా నకారస్య స్థానే రేఫః భవతి, రేఫః విసర్గః భవతి, విసర్గః షకారః భవతి ఆర్ సకారః భవతి యాక్చువల్లీ, అండ్ సకారః షకారః ష్టుత్వ సంధి నియమానుసారం. అట్లా ఇక్కడ మీకు షకారః వచ్చింది ఈ రెండో దాంట్లో. నకారాత్ పరే టఠ అస్తి చేత్ షకారః. వీళ్ళు ఏంటంటే అవన్నీ స్కిప్ చేసేసి మనకి జస్ట్ సర్ఫేస్ లెవెల్లో ఏమవుతుంది అనేది చెప్తున్నారు. దాని వెనకాల ఇన్ని సూత్రాల ప్రమేయం ఉంది. ఓకేనా? సో షకారః భవతి. అట్లానే ఈ మూడో దాంట్లో సకారః సకారః ఏవ. ఎందుకు? అది తనే కదా ఉన్నది. నకారాత్ పరే తకారః ఏవ అస్తి. సో నకారస్య స్థానే రేఫః, రేఫః విసర్గ, visarga will become sakara. So sakara will remain sakara. Why? Because adi akkada manaki sandhi niyamam emi ledu, nimittam emi ledu. So that is as is. Okay, so there nakara is replaced with kevalam sakara. Paina kuda there it is replaced with sakara only. Refa becomes visarga, visarga becomes sakara. But the Shutva Sandhi is happening in the first case, Shtutva Sandhi is happening in the second case. In the third case, nothing is happening because there is no nimitta for any sandhi. Okay, na? Ippudu that is how we got these three parts. Nakarat pare cha cha asti chet nakarasya sthane shakarah bhavati. Original ga sutram prakaram refa bhavati. Refa will become visarga, visarga will become sakara. Then Shutva Sandhi comes in and it will become shakara. Similarly, in the second case, nakarat pare ta tha asti chet nakarasya refah bhavati. Refa pare kar vyanjanam asti. Ante karkasha vyanjanam. Ta tha. They are both karkasha vyanjanani. So, refa will become visarga. Visarga will become sakara by the sutra visarjaniyasya saha. Okay? And that will again become shakara by Shtutva Sandhi. Moodo dantlo Refa is becoming visarga, visarga is becoming sakara. Akkada agipoyindi. Because there is no nimittam for either Shutva Sandhi, Shtutva Sandhi or any other Sandhi. So that is how these have come. Okay? Ippudu evaraina ee udaharanalu chadutara. Ramadevi Bhagini. Jai Gurudutta. नकारः प्लस छ शकारः अथवा शकारः अदे अनुनासिक शकारः లేదా అనునాసిక శకారः తాన్ ప్లస్ చ తా ఇక్కడ ఎలా చదవాలండి? తా అది ఎలా చెప్పాలి అని ఇక్కడ ఏది తాన్ అదే తాన్ ప్లస్ చ అనునాసిక ఆకారः అనునాసిక అనుస్వార కాదు అనునాసిక ఆకారः భవతి.
अनुनासिक तकारः नकारस्य स्थाने शकारः आदेशः भवति नकारात् पूर्वं विद्यमानस्य आकारस्य अनुस्वारं भवति अनुस्वारं कादु अनुनासिकं भवति अनुनासिकं भवति सो तांश्च रूपं तांश्च अथवा अनुनासिकं भवति अनुस्वारः भवति चेत् तांश्च नकारस्थाने शकारः प्लस चकार च तांश्च एतान् प्लस छात्रान् नकारस्य स्थाने शकारः पेट्टेयंडि फस्ट् ओके नकारस्य स्थाने शकारः भवति आदेशः भवति अनन्तरं नकारात् पूर्वं विद्यमानस्य आकारस्य अनुनासिकं भवति अनुनासिकं भवति नकारात् पूर्वं विद्यमानस्य पदस्य अनुनासिकं भवति संयुक्तं रूपं एतांश्छात्रान् अनुस्वारं भवति चेत् एतांश्छात्रान् अन्ते रूपद्वयम् ओके नकारः प्लस टार्थ इक्वल टू शकारः अनुनासिक नत अनुस्वार शकारः శ్లోకాన్ భగిని ఇప్పుడు కాంశ్చన అని చన చిచ్చనలో మనం పెట్టుకుంటామే అనుస్వారము మరి నకారము రెండు కూడా వస్తాయి అదే అనునాసికము రెండు వస్తాయి అప్పుడు అది ఏది నియమం అది చన కదా ఇప్పుడు కాన్ ప్లస్ చన అక్కడ కూడా నకారాత్ పరే చకారः अस्ति సో నకారాత్ నకారస్య స్థానే శకారः అండ్ అనునాసిక యుక్తః ఇప్పుడు ఆ కాన్ లో ఆకారం అనునాసిక యుక్తః అందుకే కాంశ్చన అవుతుంది అవును పైన చుక్క పెడతాము పక్కన అనుస్వారము పెడతాం అదే అనునాసికము పెడతాం పైన చుక్కాను ఏదో ఒకటే వస్తుంది ఇదర్ అర్ధచంద్రకారం లేదా అనుస్వర అర్ధచంద్రకారం కాకుండా చుక్క పెట్టుకుంటున్నాం అక్కడ అనుస్వారం పెడుతున్నాము పక్కన అనునాసికం చకారానికి అనునాసికం పెడుతున్నాం చకారానికి అనునాసికం పెడుతున్నాము చవర్గ అనునాసికం పెడుతున్నాము కరెక్ట్ పంచాలో ఎలా రాస్తామండి అనునాసికం అనునాసికం పెడుతున్నామంటారా అది ఎట్లా వచ్చింది అది ఏ సూత్రం బట్టి అవును అనుస్వార కాదండి కేవలం కాన్ ప్లస్ చన అయితేనేమో కేవలం ఆ పైన అర్ధచంద్రాకారం ఆర్ అనుస్వారం ఉండదు మీరు చెప్పినది ఒక ఎగ్జాంపుల్ నాకు గుర్తుంది నేను అది ఒకసారి ఆ పదం ఒకసారి చూసి చెప్తాను ఎందుకంటే ఫర్ ద రెగ్యులర్ కాన్ ప్లస్ చన దట్ డజంట్ హ్యాపెన్ రెగ్యులర్ గా కాదు ఈ దీంట్లో మాత్రమే చిత్తు చన దాంట్లో సప్తమిలో మాత్రం ఒక రూపము అలాగొస్తుంది let me look at the word correctly అస్తు భగిని అస్తు ధన్యవాదాలు శ్లోకాన్ ప్లస్ టికాభిః నకారः శకారः భవతి అస్తి అంటారు భవతి నకారः పూర్వాత్ పదस्य అనుస్వారం విద్యమానం భవతి శ్లోకా ప్లస్ శకారः టీకాభిః శ్లోకాష్టీకాభిః వికల్పేన శ్లోకాం ష్టికాభిః తాన్ ప్లస్ టంకారాన్ नकारः शकारः भवति पूर्वपदस्य तकारः अनुस्वारं भवति तकार पदं ताष्टङ्कारान् नासिकत्तु पलकाలి కదండి తా అనేది ताष्टङ्कारान् विकल्पेन तांष्टङ्कारान् नकारः प्लस ता थ
आदेशेन अनुनासिक सकारः विकल्पेन अनुस्वार सकारः भवति। अस्मान् प्लस् तारय नकारः सकारं भवति। पूर्व नकारात् पूर्वपदम् अनुनासिकं भवति। अस्मा సమస్త పదం అంటారండి, సంయుక్త పదం అనండి. సంయుక్త పదం అస్మాస్తరాయ. అస్మాస్తారయ. అస్మాస్తారయ. అస్మాం ప్లస్ సకారః ప్లస్ తారయ అస్మాంస్తారయ. తాన్ ప్లస్ తూక్తరోతి తూక్తరోతి. नकार सकारः भवति। पूर्वपदस्य अनुस्वारं भवति। वर्णयो उपरि आनच्छन्ति। अनुस्वारं भवति। तांस्तूक्तरोति विकल्पे तांस्तूक्तरोति. దీని అర్థం ఏంటి మామి? తాంస్థూత్కరోతి. నేను కూడా చూడాలి. ఐ ఆల్సో డోంట్ నో ఆఫ్ మై మైండ్. ఏంటంటే తాన్ ప్లస్ థూత్ కరోతి కదా. తాన్ తెలుసు మనకి, థూత్ కరోతి అంటే ఏంటి అనేది చూడాలి. అది సంథింగ్ కరోతి అంటే కించపరచడం అనుకుంటున్నాను భగిని. అయి ఉండొచ్చు. యా, ఎనీవేస్. సో అది ఈ సంధి, ఛత్వ సంధి. ఇంకొకటి ఉంది, అది ఇందాక నేను ఆల్రెడీ చెప్పిందే. సమ్ ఉపసర్గాత్ సకారాదౌ కృధాతౌ పరే మకారస్య సకారాదేశః భవతి. ఓకే, అది ఈ ఎగ్జాంపుల్స్. సకారాదేశానంతరం పూర్వస్థితః అకారः అనునాసికः అథవా అనుస్వారయుక్తः భవతి. సకారాదేశానంతరం సకారస్య వికల్పేన లోపః చ భవతి. సో అందుకని అక్కడ 3 సకారాలు వచ్చినా కానీ మనం వాడేటప్పుడు 2 ఉంటాయి. ఎందుకంటే వికల్పేన లోపః భవతి, మనం ఆ వికల్ప రూపమే ఎక్కువ సార్లు వాడతాం. సో సమ్ ప్లస్ స్క్రు, ఇది ఇందాక ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సమ్ ప్లస్ కర్త సంస్కర్త, అలానే సమ్ ప్లస్ స్కృతం సంస్కృతం, ఇక్కడి నుంచే వచ్చిందనమాట అది. అలాగే సమ్ ప్లస్ అగైన్ స్కర్త సంస్కర్త, అదే పైన ఇచ్చిన ఉదాహరణమేమో అనునాసిక యుక్తః, కింద ఇచ్చిన ఉదాహరణమేమో అనుస్వారయుక్తః. ఓకేనా, సంస్కర్త అండ్ సంస్కృతం బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ అనునాసిక స్వర is used and in the second place అనునాసికం is used. ఓకే, సో ఇందులో మీరు ఒకసారి మళ్ళీ go over it. If you have any questions, let me know. We will move on to Geetha Pravesha పుస్తకం. హరి ఓం భగిని. భగిని, తెలుగులో గడిపి అని అంటాము, అది సంస్కృతంలో ఎలా చెప్పొచ్చు? వ్యయీకరణం అంటారా, అనొచ్చా? గడపటం అంటే యాపయతి కూడా అనొచ్చు. యాపయతి కూడా అనొచ్చు కదా. అస్తు ధన్యవాదాలు. వ్యయీకరణం అంటేనేమో ఖర్చు పెట్టడం, డబ్బు ఖర్చు పెడతాం కూడా వస్తుంది. యాపయతి ఇస్ మోర్ లైక్ స్పెండింగ్ టైం లాగా. అస్తు భగిని, ధన్యవాదాలు. సో గత సప్తాహే తల్లి శిశువుకి తినిపించింది, దీన్ని సంస్కృతంలో ఎలా చెప్పు? అదే మన నిజంతా వాడతాం కదా, ఖాదయతి. నిజంతలో తినేలా చేసింది అనే అర్థం అట్లా వస్తుంది కదా. ఖాదయతి తినిపించింది అనే అర్థంలోనే, అంటే రెండింటికి కూడా ఖాదయతినే. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రేరేపించడం మనం సంస్కృతంలో దాన్ని ప్రేరేపించడం లాగా తీసుకుంటాం. డైరెక్ట్ గా తినిపించినా, లేకపోతే ఆ పిల్లాడు తనంతట తను తినడానికి సరిపడేటట్లు ఆమె ప్రేరేపించినా కానీ ఖాదయతియే వాడతాం. అంటే ఆ నిజంతా ప్రతి వాక్యంలో కూడా అలాగే 2 మీనింగ్స్ తీసుకోవచ్చు. అంటే తీసుకోవచ్చు సందర్భాన్ని బట్టి ఆవిడ నిజంగా తినిపించి ఉన్నా కానీ, తినేటట్టు ఆవిడ చేసినా కానీ రెండింటికి కూడా అదే వస్తుంది. సరే సరే, అదే నాకు అర్థం రాలేదు. తినిపించింది, తినేటట్టు చేసింది అట్లా అనుకుంటున్నాను. అయితే 2 అర్థాలు వస్తాయి అన్నమాట.
అంటే ఇక్కడ ఈవిడ పాయయతి అన్నప్పుడు కూడా అంటే మీరు ఎలా చూడాలంటే పాయయతి అన్నప్పుడు కూడా తాగించి మీరు ఇక్కడ ఎలా ఆలోచించాలంటే ఫైనల్ గా తినడం అనే క్రియ ఆ పిల్లాడే చేశాడు కదా. ఈమె ముద్ద నోట్లో ఈమె పెట్టిందా అతని చేత పెట్టుకునేటట్టు చేసిందా అనేది మనం పక్కన పెడితే ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఈటింగ్, ద యాక్చువల్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఇస్ డన్ బై ద బాయ్, అంతే కదా. అందుకని అది తినిపించడం తినేలాగా ప్రేరేపించడం రెండింటికి కూడా ఖాదయతినే వస్తుంది. త్రాగించడానికి కూడా పాయయతి అంటే తల్లి తాగించింది లేదా తాగేట్టు చేసింది, రెండింటికి కూడా మనం అదే పదం వాడతాం. ధన్యవాదాలు. ఇది చివర్లో ఒక సంధి ఉంది, మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుందేమో తుగాగమ సంధి ఉంది. బట్ నా బుక్ లో యాక్చువల్ గా అది ప్రింట్ కొన్ని పేజెస్ లో అక్కడక్కడ మిస్ అయింది, ఈ పేజ్ కూడా మిస్ అయింది. నేను అది ఒకసారి మళ్ళీ ఆన్లైన్ చూసి, అంటే ఇలానే సూత్రాలు ఏమన్నా ఉంటే కూడా నేను ముందరే ఒకసారి అన్ని రిఫర్ చేసుకుని రాసుకుని అప్పుడు క్లాస్ లో మీకు చెప్తాను. సో నేను తుగాగమ సంధికి రాయలేదు. అండ్ ఈ బుక్ లోనేమో నా సంధి బుక్ లో కొన్ని పేజెస్ ప్రింటింగ్ ఎందుకో మిస్ అయినాయి. సో అలానే తుగాగమ సంధిది కూడా మిస్ అయింది. అది నేను ఒకసారి మళ్ళా పీడిఎఫ్ ఫైల్ చూసుకుని కొద్దిగా రాసుకోవాలి. పెట్టమంటారా భగిని? పీడిఎఫ్ ఫైల్ మన గ్రూప్ లో ఉన్నట్టుంది, నేను అది చూసుకుని. ఓకే, సో మనం సతి సప్తమి చేస్తున్నాం కదా. ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్ we were doing Sati Saptami, and in the Sati Saptami we saw that we can use ktavatu pratyayanta, ktha pratyayanta or shatranta. These are the 3 kriya padani that we can use in the Sati Saptami sense. And we also learned what is jnapaka kriya, jnapya kriya. Jnapaka kriya kim? రామః బాలకేన పాఠం పాఠయతి. అది కరెక్టేనా సెంటెన్స్? రామః బాలకేన పాఠం పాఠయతి, పాఠ్యతే రావాలి. సారీ, దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్ సెంటెన్స్. రామే పఠతి ఛాత్రాః శృణ్వంతి. ఆయన అదే మనం ఇందాక దాని గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పటికి నేను అటు వెళ్ళిపోయాను నిజంత రూపంలోకి. సారీ, వీఆర్ డూయింగ్ సతి సప్తమి. సో రామే పఠతి ఛాత్రాః శృణ్వంతి. ఇక్కడ జ్ఞాపక క్రియ ఏంటి? పఠనం. పఠనం. జ్ఞాప్య క్రియ శృణ్వంతి అంటే శ్రవణం. ఓకే, జ్ఞాపక క్రియ ఇస్ ద క్రియ విచ్ విల్ ఇండికేట్ వెన్ ది అదర్ క్రియ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, జ్ఞాపక క్రియ, జ్ఞాప్య క్రియ. జ్ఞాపక క్రియని భావ సప్తమి అని కూడా అంటాం. సతి సప్తమి, దిస్ హోల్ అప్లికేషన్ is called Sati Saptami athava Bhava Saptami api. Okay, so this is what we learned about Sati Saptami in the last class, and we saw some examples where Sati Saptami happens to the karta. Okay, so pitari agacchati balakah kridati. Ikkada pitari agacchati. Okay, so if you have to split this sentence using yada tada, yada pita agacchati tada balakah kridati. Ikkada pita is karta. Okay, so here the Sati Saptami is used in the for the karta. Okay, but we saw those examples in the previous class, but it can also be used in the sense of karma. For the karma padam also the Sati Saptami can be used. That we need to see today. So did we do this exercise which is on page number 104? Adhyapake upavishte abhavat. Dasha vakyani purnam krutavantah. Okay, so we have to do 105. Idanim yatra jnapaka kriyayaha ashrayah karma asti tadrishani udaharanani pashyata. Okay,
సో జ్ఞాపక క్రియాయాః ఆశ్రయః అంటే ఆ క్రియ ఏ కర్త యందు ఆశ్రయమై ఉందో ఆ క్రియ, అది కర్మపదం కూడా అవ్వచ్చు. అది ఎట్లానో ఇప్పుడు చూస్తాం. శిక్షకేన శ్లోకే పఠితే సతి ఛాత్రాః తస్య అర్థం లిఖితవంతః. ఇది మనం ఇప్పుడు ఒకసారి విడదీద్దాం. వి షల్ స్ప్లిట్ ద సెంటెన్స్ సో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. శిక్షకేన శ్లోకే పఠితే ఛాత్రాః తస్య అర్థం లిఖితవంతః. యదా శిక్షకేన శ్లోకః పాఠితే ఉంది, పాఠ్యతే. యదా శిక్షకేన శ్లోకః పాఠ్యతే తదా ఛాత్రాః తస్య అర్థం లిఖితవంతః. ఎప్పుడైతే శిక్షకుడు శ్లోకాల యొక్క అర్థం చెప్పాడో అప్పుడు వాళ్ళు దాని అర్థం రాసుకున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ కర్మపదం అనేటప్పటికీ మనకి ఇది కర్మణి ప్రయోగాలు ఉంటాయి ఎక్కువ వాక్యాలు. యదా శిక్షకేన శ్లోకః పాఠితః తదా ఛాత్రాః తస్య అర్థం లిఖితవంతః ఇది అర్థः. అత్ర ద్వే క్రియే స్తః. కేతే? పాఠనక్రియా, లేఖనక్రియా. శిక్షకస్య పాఠనం జ్ఞాపకక్రియా, ఛాత్రాణాం లేఖనం జ్ఞాప్యక్రియా. ఏవంచ అత్ర కాలవిషయే తయోః క్రియయోః జ్ఞాపకభావः అస్తి. తత్ర జ్ఞాపకక్రియాయాः ఆశ్రయः శ్లోకः. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కర్మ మీద ఫోకస్ ఉంది అంటే అది కర్మణి ప్రయోగమే అవుతుంది. ఇప్పుడు క్రియ కర్మయందు ఆశ్రయమై ఉంది, కర్మపదం అందు ఆశ్రయం ఉంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి, అంటే వెన్ ఎవర్ ద క్రియ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద కర్మ, ఇట్ హ్యాస్ టు బి, ద సెంటెన్స్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ బీ ఇన్ కర్మణి ప్రయోగ. సో పాఠ్యతే కదా, ఇక్కడ పాఠితే వాడారు సతి సప్తమిలో, బట్ ఇన్ లట్లకార ఇట్ విల్ బి పాఠ్యతే ఖలు. సో శిక్షకస్య పాఠనం 105 గీతా ప్రవేశ. సో శిక్షకస్య పాఠనం జ్ఞాపకక్రియా, ఛాత్రాణాం లేఖనం జ్ఞాప్యక్రియా. ఏవంచ అత్ర కాలవిషయే తయోః క్రియయోః జ్ఞాపకభావः అస్తి. Because as the teacher is teaching, then the students are writing. If the teacher were not teaching, the students cannot write. So there is a gnapya bhava between the two kriyas. That also we have to notice. So the two kriyas should be dependent. The second kriya should be dependent on the first one. Okay, if there are two independent, balaha pathati, balika nrityati, ante those are two different things which are not dependent on each other, ante then జ్ఞాపక భావः నాస్తి తయోః క్రియయోః మధ్యే. అస్తు. సో అతః శ్లోక శబ్దాత్ సప్తమీ విభక్తిః. వై? బికాజ్ హియర్ ద క్రియాయాః జ్ఞాపక క్రియాయాః ఆశ్రయः కర్మపదం శ్లోకः అస్తి. సో దట్ ఈస్ వై శ్లోక విల్ బి ఇన్ సతి సప్తమి. సో శ్లోకే పఠితే, పాఠితే, దట్ ఈస్ హౌ the sati saptami will happen to the karma padam. Okay, so when the sentence is in karmani prayoga, since the kriya padam will follow the karma padam, when we are using that in the sati saptami, then the karma padam will be in sati saptami, not the kartru padam. Okay. Pathite ityatra tu shloke shabdasya visheshanatvat saptami. మనం అనుకున్నాం కదా, మెనీ టైమ్స్ దక్ష ప్రత్యయాంత ఆల్ దీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ యాజ్ విశేషణాస్. సో ఇక్కడ ఎక్కువ రిఫరెన్స్ అట్లా ఇచ్చారు, విశేషణ విశేష్య భావం బిట్వీన్ ద కర్త అండ్ ద క్రియ అండ్ బిట్వీన్ ద కర్మ అండ్ ద క్రియ ఆల్సో. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. శాస్త్రి మహోదయ. అత్ర వాక్యాని సంతి ఖలు. యథోదాహరణం జ్ఞాపకక్రియా కా ఇతి తస్యాః ఆశ్రయః కః ఇతి చ లిఖత. యదా అధ్యాపకేన ప్రశ్నే కృతి ఛాత్రా ఉత్తరం ఉక్తవతి. జ్ఞాపకక్రియా అత్ర కరణం. ప్రశ్నే కృతే, కృతే మీన్స్ కరణం. క్రియాశ్రయः, దట్ ఈస్ కర్మ.
प्रश्नः भिक्षुकेन अन्ने प्राप्ते भोजनं कृतं प्राप्ते अन्ने प्रापणं ज्ञापकक्रिया प्रापणम् अस्ति क्रियायाः आश्रयः अन्नं मधुरे गीते श्रुते बालकाः सन्तुष्टाः श्रवणं क्रिया ज्ञापकक्रिया श्रवणं क्रियायाः आश्रयः गीतं नपुंसकलिङ्गं मात्रा कथायां श्रावितायां पुत्री सुप्ता श्रावणं ज्ञापकक्रिया कथा स्त्रीलिंग कथा क्रियाश्रयः मया पुस्तके पठिते विषयः ज्ञातः एकं निमिषं क्रियायाः आश्रयः किं भवान् उक्तवान् कथा अस्तु ఏంటి భగిని మీరు అడుగుతున్నారు ఇది కథాయాం అంటే మనకి ఇక్కడ సప్తమి ఉన్నది మనకి జ్ఞాప్య క్రియావా కాదు అది క్రియ కాదు అది క్రియ కాదు క్రియాయాః కథాయాం క్రియాశ్రయః కథాయాం సుప్త సంతుష్ట ఆశ్రయం అనేది జ్ఞాపక క్రియకి సంబంధించిందే కదా దాని ఆశ్రయం భగిని కథ అనేది జ్ఞాపక క్రియాయాः ఆశ్రయः అస్తు అంతే అర్థమైంది మయా పుస్తకే పఠితే విషయः జ్ఞాతः పఠనం జ్ఞాపకక్రియ పుస్తకం ఆశ్రయం జ్ఞాపకక్రియాయాः ఆశ్రయः అగ్రజయా ఫలేషు ఖాదితేషు మాతా సంతుష్టా ఖాదనం జ్ఞాపకక్రియ ఫలం క్రియాశ్రయः उत्तमं महोदय धन्यवादः अनन्तरं सुब्बाराव महोदय यथोदाहरणं वाक्यद्वयम् एकं वाक्यं कुरुत आं महोदय उदाहरणं पठित्वा वाक्यानि पठतु यथोदाहरणं वाक्यद्वयम् एकं वाक्यं कुरुत यदा मार्जालः दृष्टः तदा शुनकेन भषितं मार्जाले दृष्टे सति शुनकेन भषितं यदा भीष्मस्य शङ्खनादः श्रुतः तदा अर्जुनः चिन्ताकुलः जातः भीष्मस्य शङ्खनादे श्रुते सति अर्जुनः चिन्ताकुलः जातः यदा अवसरः प्राप्तः तदा सा दूरभाषां कृतवती यदा अवसरे ఇంకా మీరు యదా చెప్పక్కర్లేదు కరెక్ట్ భగిని మరి అక్కడ శ్రుతః రాలేదు ఇంకా శ్రుతః అక్కర్లేదా మనకి శ్రుతఃనే శ్రుతేగా మారింది కదా వి ఆర్ పుట్టింగ్ దట్ ఇన్ సతి సప్తమి శంఖనాదే శ్రుతేన శంఖనాదే శ్రుతే అర్జునః చింతాకులः జాతः అర్జునः చింతాకులः జాతः మహోదయ సత్యం అన్నట్టు వినపడింది ఈ శృతి ఎక్కడ పోయింది కరెక్టే అవసరः ప్రాప్తే అవసరే రావాలి కదండి అందులో అవసరే ప్రాప్తే సతి सा दूरभाषां कृतवती उत्तमम् अनन्तरं यदा सखीभिः पद्यं गीतं तदा सा नृत्यवती सखीभिः
पद्ये गीते गीते सति सा नृत्यवती। ఈ గీతే అంటే యదా జనై జ్ఞాపక క్రియ గానం అనాలా ఏమనాలి? జ్ఞాపక క్రియ గానం అనొచ్చు. यदा जनैः चोराः गृहीताः तदा आरक्षकाः आगताः। जनैः जनैः चोरे जनैः बहुवचने चोरे अस्ति, बहुवचने अस्ति. चोराः चोराः. రామ శబ్దంలో సప్తమి బహువచనం ఏముంటుంది? రామేషు. సప్తమి బహువచనం రామేషు. సో చోరేషు. జనైః జనైః చోరేషు గృహీతేషు సతి సత్సు. ఆరక్షకः ఆగతः. అది సతి కూడా బహువచనంలో పెట్టాలి, సత్సు. సో చోరేషు జనైః చోరేషు గృహీతేషు సత్సు ఆరక్షకాః ఆగతాః. సతి అన్నప్పుడు సస్సు. సస్సు ఇక్కడ బహువచనంలో ఉంది కాబట్టి. అవునండి, కరెక్ట్ అండి. సస్సు ఆరక్షకాః ఆగతాః. యదా మాత్ర పితృవచనం స్మారితం తదా అగ్రజः आपणं गतवान्. मात्र पितृवचने स्मरिते सति अग्रजः आपणं गतवान्. उत्तमम् उत्तमम्, धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. अनन्तरं अलिवेलु भगिनी. మేడం మాత్ర అనాలా ఇది మాత అనాలా? మాత్ర తృతీయ విభక్తిలో ఉంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ పదము మన ప్రత్యయాంత. కర్మణిలో కూడా లేదు కదా భగిని, కర్మణి కాదు కదా. కర్మణిలో ఇచ్చారు ఇక్కడ స్మారితం, అక్కడ వరకు కర్మణి, తర్వాత మళ్ళీ కర్తరి అయిపోయింది. అవునవును, ఎందుకంటే ఇవి 2 డిఫరెంట్ సెంటెన్సెస్ కదా. యదా అనేది కర్మణిలో ఉంది, తదా అనేది కర్తరిలో. కరెక్ట్ కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇందాక కూడా జనైః గృహీతాః, అక్కడ కూడా సఖీభిః, అది కూడా అక్కడ తా ప్రత్యయం వాడారు భగిని. అవును, క్త ప్రత్యయమే. ఇవన్నీ కూడా క్త ప్రత్యయాంతాలు. కొన్ని తవతూ ఉన్నాయి భగిని, కృతవతి, నృత్తవతి, గతవాన్. అవన్నీ సెకండ్ పార్ట్ లో ఉన్నాయి, ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో కాదుగా. సతి సప్తమి పార్ట్ లో అన్ని క్త ప్రత్యయాంతాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండో పార్ట్ లో మీరు ఈ రెండో వాక్యంలో మీరు లట్లకారం వాడచ్చు, లకారాల్లో ఏదైనా వాడచ్చు, తవతు వాడచ్చు, ఏదైనా వాడచ్చు. రెండోది మనకి సంబంధం లేదు. మనము ఫోకస్ చేసేది సతి సప్తమిలో ఉన్న క్రియాపదము శత్రంతాలో ఉందా, క్త ప్రత్యయాంతాలో ఉందా, క్తవతు ప్రత్యయాంతాలో ఉందా అనేదే మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఈ వాక్యాలలో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ వాక్యంలో శ్రవణం అని మనకు జ్ఞాపక క్రియ శ్రవణం వస్తుంది. అవును. రెండో దానికి ప్రాపణం, ప్రాప్తే అంటే ప్రాపణం వస్తుంది. తర్వాత మూడోది గానం, తర్వాత గ్రహణం. గ్రహణం శుద్ధమేవా? గ్రహణం శుద్ధమేవ. స్మరితం స్మరణం అనొచ్చు ఇక్కడ, ఎందుకంటే స్మారితం కాబట్టి నిజంతాలో ఉంది కాబట్టి. గుర్తు చేశారా? ఇది నిజంతాలో ఉంది, స్మారితం. ఇందాక పాఠనం లాగా ఇది కూడా నిజంతాలో ఉంది. సో స్మారణం, తండ్రి మాట గుర్తు తీసుకొచ్చింది ఆవిడకి. మాట చేత తండ్రి మాటను గుర్తు చేయించింది. అస్తు అస్తు అవగతం. అలివేలు భగిని. आं महोदय। एतेषु अभ्यासेषु ज्ञापकक्रियायाः प्रत्ययान्तेन शब्देन प्रतिपादनं वर्तते। अधस्तनवाक्येषु ज्ञापकक्रियायाः क्रुवतु प्रत्ययान्तेन शब्देन प्रतिपादनं भवति। यथा गोपाले गतवती अनुजा तस्य प्रकोष्ठं प्रविष्टवती। गोपालः गतवान्, अनुजा तस्य प्रकोष्ठं प्रतिष्ठवती इत्यर्थः। वाक्येषु सति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगार्थं तुवत् प्रत्ययान्तस्य सप्तमी विभक्ति रूपाणि स्मरताम्। तुवत् प्रत्ययान्तस्य गतवत् शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपाणि
గతవతి గతవతోః గతవత్సు పుంలింగే నపుంసకలింగే గతవత్యాం గతవత్యోః గతవతీషు స్త్రీలింగే. చదవండి. యథోదాహరణం తువతు ప్రత్యయాంతం ప్రయుజ్య సతి సప్తమి వాక్యాన్ని లిఖత. యథా యదా ప్రత్యయం క్తవతు ప్రత్యయం. ఇప్పుడు మనం సతి సప్తమిలో క్తవతు ప్రత్యయం కూడా వాడొచ్చు అనే దానికి ఉదాహరణలు చూపిస్తున్నాడు. యథా యదా పితా గతవాన్ తదా శిశుః రుదితవాన్ పితరి గతవతి శిశుః రుదితవాన్. యదా నృపః సూచితవాన్ తదా సైనికాః ధావితవంతః. రూపే సూచితవతే సైనికాః ధావితవంతః. రూపే సూచితవతి సైనికాః ధావితవంతః. సూచితవతి అంటే భగిని మీరు ఇక్కడ హ్రస్వం చేసుకోవాలి. మనం దీర్ఘం పెడితే అక్కడ స్త్రీలింగం అయిపోతుంది. మళ్ళీ గమనించుకోండి. యదా గురుః ఆహూతవాన్ తదా శిష్యాః ఆగతవంతః. గురౌ ఆహుతవతి శిష్యాః ఆగతవంతః. దీర్ఘమస్తి. ఆహూతవతి. గురౌ ఆహూతవతి శిష్యాః ఆగతవంతః. యదా నేతా ఆగతవాన్ తదా జనాః కరతాడనం కృతవంతః. నేతరి ఆగతవతి జనాః కరతాడనం కృతవంతః. ఉత్తమం. యదా వృక్షః పతితవాన్ తదా వాహనాని స్థగితాని. వృక్షే పతితవతి వాహనాని స్థగితాని. యదా మాతా ఆగతవతి తదా వయం భోజనం కృతవంతః. మేడం ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ పతితవాన్ అన్నది మనకి అంటే సింగులర్ లోనే. ఓకే ఓకే రైట్, కరెక్ట్. యదా మాతా ఆగతవతి తదా వయం భోజనం కృతవంతః. మాతరి ఆగతవత్యాం. భగిని ఒక్క నిమిషం. ఆగతవతి శుద్ధమేవా భగిని? ఆగతవతి మాతా ఆగతవతి కదా. మాత స్త్రీలింగం కాబట్టి కరెక్టే. అక్కడ సప్తమి రాదా? వస్తుంది. ఆవిడ ఇంకా సప్తమి చెప్తుంటే మీరు అడిగారు. మాతరి ఆగతవత్యాం. సప్తమిలో ఆగతవత్యాం. మాతరి ఆగతవత్యాం వయం భోజనం కృతవంతః. యదా బాలకౌ క్రీడితవంతౌ తదా మాతా వార్తాపత్రికాం పఠితవతి. బాలకయోః క్రీడితవతోః మాతా వార్తాపత్రికాం పఠితవతి. యదా శిక్షికా పఠితవతి తదా ఛాత్రः విషయం అవగతవాన్. పాఠితవతి. యదా శిక్షికా పాఠితవతి తదా ఛాత్రः విషయం అవగతవాన్. శిక్షికాయాం దీర్ఘమస్తి. శిక్షికాయాం పాఠితవత్యాం ఛాత్రः విషయం అవగతవాన్. యదా ధనికः విజ్ఞాపికాం దృష్టవాన్ తదా సుహృత్ ఆగతవాన్. ధనికే విజ్ఞాపికాం దృష్టవతి సుహృత్ ఆగతవాన్. యదా గాయికా పద్యం గీతవతి తదా బాలకౌ వాద్యం వాదితవంతౌ. గాయికాయాం పద్యం గీతవత్యాం బాలకౌ వాద్యం వాదితవంతౌ. యదా మిత్రాణి ఆగతవంతి తదా వయం చలనచిత్రం దృష్టవంతః. మిత్రేషు ఆగతవత్సు వయం చలనచిత్రం దృష్టవంతః. అధస్తన వాక్యేషు జ్ఞాపక క్రియాయాః శత్రుశానచ్ ప్రత్యయాంత శబ్దేన ప్రతిపాదనం వర్తతే. ధన్యవాదాలు భగిని. అనంతరం సుబ్బలక్ష్మి భగిని. ఇప్పుడు 1 second బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ సో ఫార్ క్ష ప్రత్యయం భగిని. యదా మిత్రాణి ఆగతవంతి తదా వయం చలనచిత్రం దృష్టవంతః. ఏం చెప్పారు భగిని? మిత్రేషు ఆగతవత్సు. మిత్రేషు ఆగతవత్సు వయం చలనచిత్రం దృష్టవంతః. ఇది మన క్త ప్రత్యయాంత రూపం will the ksavatu pratyayanta rupam will follow the patan shabda, mana bhavan shabda.
Bhavan, Patan is Shatranta, right? Patan is Shatranta. But the Rupam is the same. For the Ktavatu, Patitavan will be very similar to Patan Shabda and Bhavan Shabda. Though all the three are three different parts of speech. Bhavan is a pronoun. Patitavantaha, Patitavan is a Kriyapadam, Bhutakala, in past participle. And Patan is present continuous. All three of them are in different parts of speech, but the forms in the Vibhakti forms are same for all the three. అందుకని మీరు if you tend to forget, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా రెండు రూపాలు వచ్చేస్తాయి. సో భవత్సు వస్తుంది కదా ఫర్ భవాన్, ఇన్ బహువచన భవతి, సప్తమి విభక్తి, ఏకవచనే భవతి, బహువచనే భవత్సు. సో ఆగతవత్సు, మిత్రేషు ఆగతవత్సు, వయం చలనచిత్రం దృష్టవంతః. సో you have to remember the vibhakti forms. అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చాడు పుంలింగంలో గతవతి, గతవతోహో, గతవత్సు. ఇన్ స్త్రీలింగం గతవత్యాం, గతవత్యోహో, గతవతీషు, లైక్ నదీ శబ్దం. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ ద నదీ శబ్దం. ఫర్ క్ష ప్రత్యయాంత వి ఫాలో ద, ఫర్ పుంలింగ అకారాంత పుంలింగ శబ్ద రామ శబ్ద వి కెన్ ఫాలో. ఆకారాంత స్త్రీలింగ సీతా శబ్ద వి కెన్ ఫాలో. అకారాంత నపుంసకలింగ వనం శబ్ద వి కెన్ ఫాలో. For Ktha Pratyayantas. Ktavatu Pratyayantas, you can follow the Bhavan or Patan Shabda. Now we have the Shatrushanach. Yavaru chadutunnaru? Subbalakshmi Bhagini. నాకు అసలు శత్రుశానచ్ గురించి ఏం తెలియదు మని. ఓకే, పర్లేదు. లక్ష్మి భగిని మీరు చదువుతారా? భగిని. అధస్తన వాక్యేషు, ఒక్క నిమిషం భగిని. సో శత్రుశానచ్ అంటే భగిని మీకు తెలియదు అంటున్నారు కాబట్టి జస్ట్ బ్రీఫ్ గా ఇంట్రడక్షన్. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని సూచిస్తుంది. రామః సంగీతం శృణ్వన్ లిఖతి, పాఠం లిఖతి. కొంతమంది అలా మ్యూజిక్ వింటూ రాసుకుంటారు కదా. సో 2 యాక్షన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం జరుగుతున్నప్పుడు అది వాడతాం. చదవండి భగిని. అధస్తన వాక్యేషు జ్ఞాపక క్రియాయాః శత్రుశానచ్ ప్రత్యయాంత శబ్దేన ప్రతిపాదనం వర్తతే. సావధానం పఠత. యథా యదా ప్రదీపః చలనచిత్రం పశ్యన్ ఆసీత్ తదా విద్యుత్ గతా. ప్రదీపే చలనచిత్రం పశ్యతి సతి విద్యుత్ గతా. అంటే ఇక్కడ సత్సప్తమి యూజ్ చేసి మనకు శత్రుశానచ్ వాడుకుంటున్నాం కదా భగిని. కరెక్ట్. వృక్షః కంపమానః అస్తి వానరాః తత్ర క్రీడంతి. వృక్షే కంపమానే సతి వానరాః తత్ర క్రీడంతి. స్మరత. శత్రు ప్రత్యయాంతస్య గచ్చత్ శబ్దస్య సప్తమీ విభక్తి రూపాణి గచ్చతి, గచ్చతోః, గచ్చత్సు పుల్లింగే నపుంసకలింగే, గచ్చంత్యాం, గచ్చంత్యోః, గచ్చంతీషు స్త్రీలింగే. శానజంత రూపాణి తు సరళాని. శానజంత రూపాణి అగైన్ పునః అకారాంతే అకారాంత రామ శబ్ద ఇవ, స్త్రీలింగే ఆకారాంత స్త్రీలింగ సీతా శబ్ద ఇవ, నపుంసకలింగే అకారాంత వనం శబ్ద. యథోదాహరణం శత్రుశానచ్ ప్రత్యయాంతం ప్రయుజ్య వాక్యాని లిఖత. యదా గోపాలః గచ్చన్ ఆసీత్ తదా అనుజా తస్య ప్రకోష్టం గతవతి. గోపాలే గచ్చతి అనుజా తస్య ప్రకోష్టం గతవతి. యదా శిక్షకః వదన్ ఆసీత్ తదా ఛాత్రాః శ్రుతవంతః. శిక్షకే వదతి సతి ఛాత్రాః శ్రుతవంతః. సమ్యక్ వా భగిని? యదా దిలీపః స్నానం కుర్వన్ ఆసీత్ తదా జలాగమనం స్థగితం. దిలీపే స్నానే సతి కుర్వన్ అంటలేదు కదా, కుర్వతి సతి, క్షమ్యతాం, స్నానే కుర్వతి సతి. దిలీపః ఆశ్రయ క్రియ స్నానే అవసరం లేదా ఇంకా?
స్నానం అనే చెప్పాలి. స్నానే సప్తమిలో క్షమ్యతాం, దిలీపే స్నానం కుర్వతి సతి. స్నానాన్ని చేస్తున్నప్పుడు అన్నట్టు కదా. అవును, చేస్తూ ఉండంగా. అదే దిలీపే స్నానం కుర్వతి జలాగమనం స్థగితం. ఆ సతి చెప్పుకుంటే కొంచెం ఇదవుతుంది భగిని, చెప్పచ్చా? సతి చెప్పచ్చు. అయ్యో, దేర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్ అగైన్స్ దట్. యదా పౌత్రాదయః క్రీడంతః ఆసన్ తదా మాతామహీ సంతుష్టా అభవత్. పౌత్రాదయః క్రీడత్సు, పౌత్రాదయః కూడా సప్తమి రావాలి కదా. పౌత్రాదిషు క్రీడత్సు మాతామహీ సంతుష్టా అభవత్. సత్సు మాతామహీ సంతుష్టా అభవత్. యదా చంద్రః ఉదయమానః భవతి తదా కుముదం వికసతి. చంద్రే ఉదయమానే సతి కుముదం వికసతి. యదా అగ్రజా పఠంతి భవతి తదా అహం క్రీడామి. అగ్రజాయాం పఠంత్యాం సత్యాం అహం క్రీడామి. యదా యూయం చలనచిత్రం పశ్యంతః భవథా తదా అహం నిద్రాం కరోమి. యూయం అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు? యుష్మద్ శబ్దం సప్తమి విభక్తిలో యుష్మాసు చలనచిత్రం పశ్యత్సు అహం నిద్రాం కరోమి. సత్సు అహం నిద్రాం కరోమి. యదా వృక్షః కంపమానః భవతి తదా పర్ణాని పతంతి. వృక్షే కంపమానే సతి పర్ణాని పతంతి. యదా అహం గృహే అధీయానః భవామి తదా బాలాః తూష్ణీం భవంతి. అహం చెప్పాలి కదా భగిని ఇక్కడ. చెప్పాలి. అహం గృహే అహం అంటే ఇక్కడ మయి గృహే అధీయానే సతి బాలాః తూష్ణీం భవంతి. యదా లక్ష్మీనారాయణః ఫలం భుంజానః భవతి తదా తస్య మిత్రం ఆగచ్చతి. లక్ష్మీనారాయణే ఫలం భుంజానే సతి తస్య మిత్రం ఆగచ్చతి. అగ్రజః దేవం వందమానః అస్తి అనుజః అనుకరోతి. అగ్రజే దేవం వందమానే సతి అనుజః అనుకరోతి. ఉత్తమం. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నోటీస్ చేస్తే ఇన్ ద సెంటెన్సెస్, ఇన్ ద ఫస్ట్ 3 sentences we have a first part of the sentence లో ఆసీత్ ఉంది. యదా శిక్షకః వదన్ ఆసీత్ తదా ఛాత్రాః శృతవంతః. యదా దిలీపః స్నానం కుర్వన్ ఆసీత్. సో వై? బికాజ్ దీస్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఛాత్రాః శృతవంతః, స్టూడెంట్స్ విన్నారు. ఎప్పుడు విన్నారు? వెన్ ద టీచర్ వాజ్ టెల్లింగ్. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు నోటీస్ సచ్ డిఫరెన్సెస్. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టు బి రైట్ నౌ. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్ టెన్స్ ఆల్సో. అది ఎట్లా వాడతాము? హ్యాస్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు శిక్షకః వదన్ ఆసీత్, వైల్ ద టీచర్ వాజ్ టీచింగ్ ద స్టూడెంట్స్ రోట్. ఓకేనా? ఆ అప్లికేషన్ ఒక్కసారి మీరు అలాంటివి గమనించుకుంటూ ఉండండి, సో దట్ మనం ఎప్పుడైనా వాడాలంటే కూడా మీకు అవగాహన ఉంటుంది. అలానే యదా దిలీపః స్నానం కుర్వన్ ఆసీత్, వైల్ హీ వాజ్ బేదింగ్. ఆసీత్ ఎప్పుడైతే వచ్చేసిందో అక్కడ వజ్ వచ్చేస్తుంది మనకి. జలాగమనం స్థగితం, నీళ్లు ఆగిపోయినాయి. అదే మీరు 4th సెంటెన్స్ చూస్తే యదా చంద్రః ఉదయమానః భవతి తదా కుముదం వికసతి. ఇక్కడ ఆసీత్ లేదు. ఎందుకు? కుముదం వికసతి ఈజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. వికసతి లట్లకార వర్తమాన కాలం. అతః పూర్వతన వాక్యమపి లట్లకారే ఏవ అస్తి. భవతి ఉద్యమానః భవతి, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్. ఓకే. పఠంతి భవతి, అహం క్రీడామి. సో ఇంకిక్కడెక్కడ కూడా మీకు పాస్ట్ టెన్స్ లో లేదు కాబట్టి సెంటెన్స్ ఈ ఆసీత్ లేదు, ఆ ప్రయోగం లేదు. సో ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ we can use it even in the past tense. In that past tense it will be present continuous.
while the teacher was teaching. Atla. Okay. So that such applications, if you keep observing, it will be easy for us when we want to speak or write something. అటువంటిప్పుడు అది ఉపయోగపడుతుంది. ఇందాక పూర్వం ఏంటి, ఇప్పుడు మనము తవతు వాడినప్పుడు దిస్ ఇస్ శత్రంత. సో శత్రంత వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యాజ్ వెల్ as past tense. బట్ తవతు యూ కెనాట్ యూజ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ ఓన్లీ. అందుకే అక్కడ మనకి సెంటెన్సెస్ అన్ని పాస్ట్ టెన్స్ లోనే ఉన్నాయి మీరు గమనిస్తే. ఈవెన్ ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ లో జరిగినప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ అది జరిగినప్పుడే ఇది జరిగినప్పుడు యూజువల్ గా ఇట్ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ కదా. ఎందుకంటే వెన్ దట్ హ్యాపెన్స్ దిస్ హ్యాపెన్స్. సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ బోత్ ఆర్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. అట్లాంటివి మీరు కొంచెం గమనించుకోండి. సో దట్ వెన్ యూ రైట్ ద సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ దీస్ సతి సప్తమి కన్స్ట్రక్షన్ ని బట్టే మనం అర్థం వ్యక్తం అవుతుంది. అది మీరు మార్చేస్తే ఆ టైమింగ్, మీరు చెప్పాలనుకున్న టైమింగ్ కరెక్ట్ గా అక్కడ కన్వే అవ్వదు. సిమిలర్లీ స ప్రత్యయాంత ఆల్సో ఇండికేట్స్ పాస్ట్ టెన్స్ కదా, ఇట్ ఈస్ భూతకాలం ఓన్లీ. సో దట్ ఆల్సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ భూతకాలంలోనే ఉంటాయి సెంటెన్సెస్. ఇవన్నీ మళ్ళా యూ గో ఓవర్ దెమ్ వన్స్ అగైన్, అబ్జర్వింగ్ సచ్ థింగ్స్ అండ్ ట్రై టు మేక్ అ ఫ్యూ సెంటెన్సెస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్. అప్పుడు మీకు అది కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వెళ్తారు. సో వీ కెన్ యూస్ 3 tenses while expressing the Sati Saptami. One is Ktha Pratyayanta, Ksavatu Pratyayanta, Shatranta. Shatranta for Parasmaipadi, Shanajanta for Atmanepadi, Kriyapadam. Okay. So ikkada ఆపుదామా, ఈ కొంచెం కూడా చేసేద్దామా. భజగోవిందం శ్లోకాలు ఒక 3 ఇచ్చారు. భగిని సమయః భవత్ భగిని చింతామాస్తు. సో కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఈ రోజు 5:30 నుంచి ఇక్కడ కూర్చోవడం అయిపోయింది నాకు. ఓకే. శాంతి మంత్రం. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదాः భగిని. ధన్యవాదాలు భగిని. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నమస్కారం. గ్రూప్ లో అయినా పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ పోస్ట్. మీరు శ్రీదేవి భగిని, యూ ప్లీజ్ సెండ్ మీ దట్ మెసేజ్. పెడతాను. ఓకే, ధన్యవాదాలు. శత్రుశానజు ఒక్కరికే గుర్తు రావట్లేదా భగిని, ఇంకా ఉన్నారా? శత్రుశానచ్చు మన సుబ్బలక్ష్మి భగిని ఇంకా ప్రవేశానో పరిచయాలోనో ఉన్నారు. నాకు ఇంకా ఐడియా లేదు ఇది, బట్ మీరు పంపించినవి వీడియోస్ వింటున్నాను కానీ ఇంకా ఇంతవరకు రాలేదు. ఓకే ఓకే, అది గీతా సోపానం సెకండ్ బుక్ లోనో ఎక్కడో ఉంటుంది శత్రుశానచ్చు. మీరు అవి వినండి, ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కూడా అడగండి. అస్తు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు.